صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka oga fuqarada sakada siiya saqda dhaxalkii toosa rabbi usajuudo barya rabbi usajuudo rakuuca saqda dhaxalkii toosa ربي أسجود بريا ربي أركوع أسجودا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي سبحانه وتعالى يا مهدل رب بان أمهدنا قينا نعم كفرها بدنا إلهي سبحانه وتعالى إنه يقول نعمي ويقول رئيسه نعمة الإسلام والإيمان وحنا إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إلهي نعمة داس إنه زياديه إنه نحفظه رب سبحانه وتعالى إننا كرسيه إلى الانتهاء. وحنا إن شاء الله تعالى كلمة أنك أورنا يا رمضان تا بشهر رمضان بركيسا إن يتهي شهر التقوى. إلهي سبحانه وتعالى عبسيديسا إن أي أتهي مدرسة لقبرته إن أي أتهي بشهر رمضان بركيسا. إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى وحو دواقي ورب سبحانه وتعالى والله هذا ددك إيمانك له دواقس رب سبحانه وتعالى أو دواقي ددك إيمانك له شرف بيوتهاي ددك مؤمنين تا إلهي رسولك سي آخر رميي يا إلهي لي يا أيها الذين آمنوا مرك إلهي سبحانه وتعالى أو دواقو ددك مؤمنين تانا لقاها يتاقيان وايو إلهي سبحانه وتعالى ما وحبو أمريا وأوليه سمايا وواجب كاقوتا أما إلهي سبحانه وتعالى وحبو كالرابيا. إلهي آيات القرآن كأه وحو رب سبحانه وتعالى إنه بياميي إنه عديي بشهر رمضان بركيسا إنه واجب تهي وإلهي الضمد أو كو واجبي سيدا إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا وكوري فمن شهد منكم الشهر فليصمه قف كستو مسلمة وشروطه laga helay oo soonku ku waajibayay wax cudur daaran aan lahayn in bisha Ramadaan haday u bilato inuu sooma waajib ay ku tahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo tilmaamay soonkaasi inuunan ummadan kaliya uunan waajib ku ahayn laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada hore oo ku waajib yeelay. Ilaahay wuxuu yiri kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxaad mudantihiin inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsataan lacallakum tattaquun. lacalladu xagga luqada carabiga waxay keentaa taraji bay keentaa laakiin xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaqiiqo weey lacallakum tattaquun macnaha waxa xaqiiqa oo dhab ah inaad ka korsanaysaan soonkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa aad ka korsanaysaan oo duruusta aad ka qaadanaysaan taasi ay kamid tahay. aayadan quraanka imaam Shawkani rahimahullahu tacaala تفسير كيسة فتح القدير مركو أو شرحي يوحيلي تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة واحد كدور سنيسان معاصدة أيات كدور سنيسان وأد كقاشامان إيسان عبادة سبب تيدا معناها عبادة صونكو وحي السبب أنه قنيسا قفكو إنو كسبضه عبسي إلهي وعبسي ديسو إلهي سبحانه وتعالى عبسي ديسو أي قفك أكرده وأي أبيرانته وقفك أو نقضه قف إلهي سبحانه وتعالى كعبسنا إياه ونقضه وايو صونكو وحو جبين إياه أو هوسو دقيا أما أو بابئين إيابا شهوده إيو جعيلك قفك أو جعيلي هاي وحيابها الدنيا دا دادك أي جعيليهين النبي قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره وحيابها النفط أي جعيشها أي نار تكون دايرين بني آدم كوسكا جعيلي هاي السبب أنه قد مركز ضمانه إنه قفك إلهي عذاب كيسي عرديسي أو مطيسته أيها صومك أو جبينيا أو بابئينيا وحيابها كان أيها معاصدنا قفك وكدوينيا سيد النبي قال عليه الصلاة والسلام يلي الصيام جنة
soonku waa gaashaan buu nebigu yihi sal alla alay waslam, qofka uu ku gaashaamanayo. junnadaasina waa macnaha ilaahay subxaana watacaala yihi lacalakum tattaquun, yacni waxaad isku ilaalisaan ood isku xifdidaan oo aada iskaga dhowrtaan ilaahay subxaana watacaala macaasidiisa, in soonku inoo noqonayo. asiyaamu junna buu nebigu yihi sal alla alay wasalam, soonku waxa weeyaan waa gaashaan aad ku gaashaamataan oo macaasida ilaahay subxaana watacaala aad kaga gaashaamataan. waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yihi yaa macshar shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarji faman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa. nebigu wuxuu ku tilmaamay soonka wijaa buu ku tilmaamay, qofku marka uu soomo inuu qofka ilaalinayo oo shahwadiisii iyo xiisiha u qabay muxuu ahaa waxyaabahaasi naftu ay jeceshahay aw soonka uu jebinayo. wijaa buu nebigu sal alla alay wasalam ku tilmaamay, waana macnaha kelimatu taqwa ay xambaarsan tahay ah in ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa laga kasbanayo bisha ramadaan ama laga helayo oo qofka uu ku dhowrsoonaanayo. cabsida ilaahay ama taqwa allahi caza wajalla xagga luqada carabiga kelimada ataqwa waxaa laga soo qaatay min alwiqaaya, waa wiqaaya. wiqaayaduna waa waxa uu qofku isku ilaaliyo wey, qofku waxa uu isku ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa wiqaaya. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyo culimaduba way qeexeen kelmadan kelimatu taqwa. haddii aan wax ka soo qaadano saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdillahi bn mascuud ayaa wuxuu yihi kelmadan isagoo qeexaya ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa, wuxuu yihi an yutaaca falaa yucsaa wa yudkara falaa yunsaa wa an yushkara falaa yukfar. wuxuu yihi cabsida ilaahay waa in ilaahay subxaana watacaala la ateeco oo aan la caasiyin, waa in ilaahay subxaana watacaala la xuso oo aanan ilaahay la ilaawin, ilaahay daacadiisa lagu xuso, in ilaahay subxaana watacaala loo mahadnaqo oo nicmada ilaahay subxaana watacaala aana lagu kufrin. dalqu bnu xabiib taabiciga jaliilka ah ayaa isaguna kelmadan qeexay, wuxuu yihi ataqwa an tacmala biطaacati اllah calىa nuuri min allah tarjuu hawaab allah wa an tatruka macsiyat allahi calىa nuuri min allah takhaafu ciqaab allah. wuxuu ku fasiray ilaahay subxaana watacaala cabsidiisu inay tahay in qofku uu sameeyo ilaahay subxaana watacaala daacadiisa, waajibka ilaahay subxaana watacaala amray inuu qofku u guto calىa nuuri min allahi u ku guto, cibaadada iyo daacada uu ku guto ilaahay subxaana watacaala nuurkiisa. yacni waxaan ilaahay amray inuu waxaan ilaahay ugu dhowaado, waxaan uu ilaahay ugu dhowaanaya u daaco noqdo, cibaado uu yahay. waayo cibaadadu cibaado wanaagsan noqon mayso, camalkuna camal saalixa noqon maayo hadduunan camalku ahayn camal sharciga waafaqsan oo ilaahay subxaana watacaala uu noo jideeyey. haddii aunan qofku camalkan ilaahay dartii aunan ula jeedin, camalku noqon maayo camal wanaagsan noqon maayo. marka qofku markuu camalkan gudanayo inuu aaminsan yahay in ilaahay subxaana watacaala u amray, hadduu gudan waayana rabbi uu ku ciqaabayo inuu aaminsan yahay, ilaahayna subxaana watacaala ugu dhowaanayo. wa an tatruka macsiyat allah, inaad macsiyada ilaahay ka tegto calaa nuuri min allahi aad kaga tegto macsiyada ilaahay, qofku isagoo ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisii ka baqaya, oo haddii uu ku dhaco dembigan ilaahay inuu ciqaabayo, cadhadiisa u mutaysanayo og oo ka dhowrsanaya, ilaahay subxaana watacaala dareensan inuu rabbi daalacanayo arkayo, meelow kaga dhuumanaya ayna jirin, hogaansan inuu qofku ilaahay subxaana watacaala macsiyadiisa uu ka tego, oo cabsida ilaahay subxaana watacaala ay ka kaxayso qofka ay ka geyso. saxaabigii jaliilka ahaa cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaa ayaa isna wuxuu yihi taqwadu waxa weeyaan buu yihi hiy alkhawfu min aljaliil, cabsi allah. yani cabsidu waxa weeye ilaahay subxaana watacaala oo laga cabsado, cabsida allah waa ilaahay oo laga boqo, waalcamalu bitanziil iyo in lagu dhaqmo ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa, waalqanaacatu bilqaliil iyo wixii ilaahay subxaana watacaala qusum oo kuu qeybiyey inaad ku qanacdo, walisticdaadu liyowmi raxiil iyo inaad u diyaargalowdo oo diyaar u noqoto yani rixladan lagu jiray adduunyadan, daartan adduunyadan joogno inayna ahayn daar lagu waarayo, inayna ahayn ama lasii joogayo, ee ay tahay mid laga tegayo. marka inuu qofku aakhiro u diyaargaloobo. ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa wuxuu inagu amray ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa, aayado badan baana ku soo arooray oo ka waramaya ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa, oo ilaa 300 oo aayadood waxa weeyaan ku dhow oo ku yimid siyaabo kala duwan ayaa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka oo ku sheegay cabsida ilaahay, taasoo tilmaamaysa cabsida ilaahay muhiimadda ay leedahay, oo la odhan karo ilaahay subxaana watacaala risaaladiisanba iyo ilaahay kitaabkan uu soo dejiyey, kutubta uu soo dejiyey iyo rususha rabbi subxaana watacaala uu soo diray
gaayada iyo ujeedada laga lahaa inay tahay in ilaahay subxaana watacaala laga cabsado oo ilaahay waajibka uuna faray in aan gudanno wuxuu inaga reebeen aan ka hadhno in addoommo ilaahay aan noqonno oo arladan ilaahay iyo dhulkana lagu camiro ilaahay subxaana watacaala daacadiisaba inay tahay. cabsida ilaahay waa sifaadka ugu waaweyn ee dadka ahlujannu ay ku sifaysan yihiin rabbi ku tilmaamay. ilahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kana taqiya. jannada ilaahay subxaana watacaala uu diyaariyey oo wanaageeda iyo tilmaamaheeda ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu inoogu sheegay oo cajaa'ibta badan. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala waxaan u diyaarinay dadka ilaahay ka cabsada ayaan u diyaarinay buu rabbi leeyahay subxaana watacaala. ilahay wuxu uhi wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila aljannati zumara. dadka lagu soo dhoweynayo ee wafdiga sida wafdiga loogu soo dhoweynayo jannada waa dadka ilaahay subxaana watacaala ka cabsaday weeye oo ilaahay wixii uu amrayna qaatay wixii rabbi subxaana watacaala ka reebayna ka hadhay weye. cabsida ilaahay waxaa lagu helaa faraj baa lagu helaa. cidhiidhi kasta iyo dhib kasta iyo welwel kasta iyo walbahaar kasta oo qofka haysta waxaa ilaahay subxaana watacaala kaga qaadaa qofku markuu ilaahay subxaana watacaala ka cabsado rabbigii khaaliq ahaa ee abuuray. marka uu qofku ka cabsado ilaahay isku dhiibo rabbi subxaana watacaala isku dhuldhigo rabbi gacmaha u hoorsado ilaahay subxaana watacaala faraj buu siinaya. waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. ilahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala qofka ilaahay ka cabsada ilaahay makhraj buu siiyaa. dhib kastoo haysataba ilaahay subxaana watacaala makhraj ayuu ka siinaya. ilaahay wuxuu ka arsaaqaya meel aunan ogeyn baa ilaahay subxaana watacaala risqiga uga keenaya. cabsida ilaahay maxalkeeda ama meesheedu waa qalbiga weye siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay. wuxuu rasuulku yihi sala allahu calay wasalam attaqwa haahuna wayushiiru ilaa sadrihi 3 maraatin. wuxuu nabigu yihi sal allahu alay wasalam cabsida allah waa halkanuu ishaaray laabtuu ishaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam. waa camal qarsoon oo aahaartiisa iyo raadkiisa au banaanka yaalla weye. qofku markuu ilaahay subxaana watacaala ka cabsado baatinkiisa u ilaahay kaga cabsado ilaahay hogaansamo xubnihiisay ka muuqanaysaa daacada ilaahay iyo cabsida ilaahay waxay ka muuqanaysaa xubnihiisa ayay ka muuqanaysaa. saa darteed ilaahay subxaana watacaala qofka ma eego muuqaalkiisa iyo aynigiisa iyo quruxdiisa iyo labiskiisa ilaahay subxaana watacaala ma eego qofkana kuma qiimeeyo. ilahay waxa uu qofka ku qiimeeya cabsidiisa iyo sida ilaahay subxaana watacaala uga cabsado iyo qalbigiisu siduu saafi u yahay. wuxuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum waamwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum. riwaayo kale nebigu wuxuu yihi sal alla alay slam in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum. ilaahay subxaana watacaala ma eego qofka muuqaalkiisa iyo dharka uu xidhan yahay iyo hantida uu haysto iyo magaca uu leeyahay iyo mansabka uu joogo. ilaahay subxaana watacaala ma eego laakiin ilahay wuxuu eegaya qofka qalbigiisa ayuu eegaya. saa darteed nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh. jidhka waxaa ku jirta buu rabbi iyuu rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam waslad baa ku jirta ama wax yaroo hili ayaa ku jira oo ilaahay subxaana watacaala uu barakeeyey oo qiimo badan oo haddii ay hagaagto jidhka oo dhan u hagaagayo haddii ay fasahadana jidhka oo dhan au fasahadayo. sidaa darteed baa nabigeena calayhi salaatu wasalaam au u ishaaray ou yidhi ataqwa haahunaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. haddaba kayfa yakunu asaa'im min ahli taqwa. qofka saa'imka ah ee sooman sidee buu u noqonayaa min ahli taqwa uga mid noqonaya ama qof ilaahi subxaana watacaala ka cabsada u noqonaya. soonku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa loo kaalmaysto ayuu soonku ka mid yahay ee ugu qiimaha badan. sida ilahi yihi subxaana watacaala lacalakum tattaquun. waxyaabaha marka qofka uu cabsida ilaahi subxaana watacaala ku kasbanayo bisha ramadaan ee barakaysan waxaa ka mid a qodobadan aan tilmaami doono insha allahu tacaala oo aanan wada sheegeyn laakiin waxaan ka sheegi doono. waxaa ka mid ah inuu qofku carabkiisa xifdiyo inuu carabkiisa u xifdiyo. haddii qofkii uu ka soomay wixii uu cunayey iyo wixii uu cabayey in carabkiisa uu ka soomiyo hadalkii xumaa uu ka soomiyo aflagaadadii uu ka soomiyo caydii uu ka soomiyo iyo wixii la midka ahaa. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wasiyaamu junna waida kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfuth walaa yaskhab fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul ini imru'un saa'im. wuxuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam soonku waa gaashaan buu yihi nabigu sal alla alay wasalam aw qofku ku gaashaamanayo oo macsiyada aw kaga gaashaamanayo ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa iyo cadhadiisa aw kaga gaashaamanayo. haddii aw qof caayo ama aw qof la dagaalamo
ha yidhaahda buu nabigu yihi sal alla alay wasalam anigu waan soomana, aniga igama suurtowdo inaan ku caayo ama aan ku aflagaadeeyo, igama suurtowdo inuu yidhaahdo qofku waan soomana ha yidhaahdo. soonku saas buu u ilaalinaya qofka, xubnihiisi a u ilaalinaya. lisaanka ama carabkuna waxa weeyaan waa hub laba af leh oo qofku haddii au khayrka iyo wanaagga u isticmaalana waa waxyaabaha jannada lagu galo, haddii au qofku dhinaca xun isticmaalana ilaahay subxaana wa tacaala cadhadiisa ayuu ku mutaysanaya. saa darteed nabigeeni calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiis xasan ah, wuxuu rasuulku yihi sal allahu alay wasalam idaa asbaxa bnu aadam, marka bini aadamku au waa beriisto, fa ina alacdaa'a kullaha tukafiru lisaana, marka uu qofku waa beriisto waagu u beriyo, xubnihiisu waxay ashkateeyaan ama ay isku dhuldhigaan oo ay isku dulleeyaan carabka ayay isku dhuldhigaan, iyagoo markaa baryaya carabka baryaya ayay isku dhuldhigaan. markaas baa waxay dhahdaan itaqi illaaha fiina fa inamaa naxnu bika, ilaahay nagaga cabso carabow, ilaahay nagaga cabso annaka, fa inamaa naxnu bika, annaku adiga un baan kuu xidxidhannahay, haddii aad wanaagsanaatana waan wanaagsanaanaynaa, haddaad xumaatana waad xumaanaynaa, yani macnaha waxaad samaysay baan ku ciqaab galaynaa ama aan janno ku mutaysanayna. waxay yidhaahdaan fain istaqamta istaqamna wain icwajajta cwajajna, haddaad toosnaatana waan toosnaanaynaa, haddii aad muxuu ahaa leexatana waan leexanaynaa bay dhahdaan, ilaahi subxaana wa tacaala nagaga cabso. xadiidka imaamu tirmidi ayaa soo saaray, shaykhulalbanina uu taxsiiniyey, wuxuu yihi waa xadiid xasana. carabku waa waxa uu qofku au ku halaagsamayo ama uu ku badbaadayo, macnaha masiirka qofka waxyaabaha xadida ayuu carabku ka mid yahay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid, qofku kuma hadlo kelmed, haddiise uu ku hadlo waxaa xaadir ah laba malag oo khayrka iyo sharka mid kasti khayrka iyo sharka qoraya. malaga khayrka qoraya waa raqiib waana catiid, macnaha raqiib wuu muraaqabaynaya qofkan oo eegaya oo goobjoog buu yahay oo kama tegayo. sidoo kale waa catiid oo waa xaadir, labada malagba maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid buu rabbi yihi subxaana wa tacaala. waxaa kaloo nabigeeni calayhi salaatu wasalaam saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaad wuxuu ku yidhi wahal yakubu nnaasa calaa wujuuhihim fi nnaari ilaa xasaa'idu alsinatihim, dadka waxa wejiga naarta u geliyaa so wixii ay carabkooda ay ku goosteen oo carabkooda ay ka sameeyeen maaha. soonka au qofku sooman yahy haddii aunan ka soomin afxumada auna ka soomin, beenta auna ka soomin, munaafaqaynta iyo warka labawajiilanimada auna ka soomin, iyo naminimada iyo isku dirka iyo wixii lamid ah, dee soonkiisii naqsi baa ku dhacaya. siduu nabigu yihi sala allahu alay wasalam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah. wuxuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam qofka aanan ka tegin qowlka beenta, hadalka beenta ah, qofka aanan ka tegin iyo hadalka xun aanan ka tegin, ilaahay subxaana wa tacaala dankama laha cuntada iyo cabitaanka uu ka tegey ee iska daayey ee uu ka soomay, ilaahay subxaana wa tacaala dankama lah. macnaha sida uga soomay wixii uu cunayay iyo wixii uu cabayey waa inuu afxumadana u ka soomo qofka, oo afkiisana uu soomiyo, xubnihiisuna xumaha ay ka soomaan. saa darteed nabigeenu sala allahu calay wasalam wuxuu yihi ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc waalcatash, badanaa mid sooman oo soonkaa waxa uu ka dheefaya ka helaya ay tahay uun haraad iyo gaajo un ay tao wax kaloo ka helaya ayna jirin. wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahar, badanaa ku habeenkii soo jeeda oo taajud iyo taraawiix kusoo jeeda oo cibaado kusoo jeeda, oo waxa uu helay ay tahay uun soo jeed iyo indhaqaraar iyo daal iyo tacab unay tahay, oo waxa jira u helay ayna jirin. badanaa buu nabigu yihi sal alla alay wasalam. xadiidkaasna imaamu tirmidi iyo ibnu maaja ayaa soo saaray, shaykhulalbanina uu tasxiixiyey. waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa qofka saa'imka ku kasbanaya bisha ramadaan ee barakaysan, waxaa ka mid ah in au ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisa inuu qofku au soo xaadirsado ilaahay subxaana wa tacaala inuu daalacanayo oo arkayo oo meelow kaga qarsoomayo haba yaraatee ayna jirin. waayo soonku sirtiisuba waxa weeyaan waa cunwaan likhlaas wey. bisha ramadaan ee barakaysan acmaasha kale qofku marka uu samaynayo waa la arkaya, hadduu salaadayana salaada uu tukanayo dadku way arkayaan, haddii au sadaqad iyo seke la baxayana waa la arkaya, haddii au xajayo bilow dhanbuuba u diyaargaloobaya oo safar dheer ayuu galaya. acmaasha kale waa acmaal muuqata weeye, laakiin soonku ilaahay iyo addoonka ayuu ka dhexeeya, waa sir weeye, waa sir addoonka iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka dhexaysa weeye. qofku isagoo gurigiisii jooga ama meel kaleba iska jooga
hadduu wax soo cuno oo soo dhergo soo biyo soo cabo ama wuxuu doono soo cabo oo kadibna uu yidhahdo waan soomanahay, cid odhan karaysa ma soomanid ma jirto, waayo waa arrin qarsoon weeyi, waa sir ilaahay iyo addoonka udhaxaysa. saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala yidhi asiyaamu ila siyaam fa inahu lii wa ana ajzi bih, soonka anaa le buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala, anaana qofka ka abaalmarinaya. ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha kalena iyadoo isaga loo sameeyo oo isaga loo salaado oo loo xajiyo oo waajibaadka la gudanayo o dhan ilaahay dartii loo gudanayo oo cibaado ilaahay loogu dhowaanayo ay tahay, baa ilaahay subxaana wa tacaala soonka si gaara u sheegtay, waayo soonku waa wax qarsoon oo sir ah weeyi. maadaama uu sidaa yahay, soonku uu yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wax uu qariyey tahay, qofka waxa ku xambaaray inuu soomo waxa uu jeclaa uu daayo ku xambaaray in ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa, soonku wuxuu qofka ku beeraya oo kor u qaadaya ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu dareemo meel uu kaga qarsoomayo inayna jirin. cabsida ilaahayna waa sidaas weeyi. ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu dirtay makhluuqaada junuudda ilahi, walilahi junuudu samaawaati waalard, oo buuro iyo bannaan iyo geedo iyo dhagaxaan iyo gidaaro iyo hawele, waa ilaahay subxaana wa tacaala ciidamadiisa ayay ka mid yihiin. waxayna waxaasoo dhani qorayaan oy diiwaangelinayaan acmaasheenna marka laga yimaado malaa'igta ilaahay noo xil saaray ee rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun. malaa'iganan daalaynin, oon caajisaynin, oo aan gaboobaynin, oon inaga mashquulayn, oo hurda qabanaynin, oo rabbi subxaana wa tacaala ugu talagalay uun addoommadeenna ducafadee taagga daran inay acmaashooda ay qoraan oo ay diiwaangeliyaan, ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. maxaad u malaynaysaa marka makhluuqaadkaa kale rabbi u abuuray iyaguna wixii aan samaynaynay iyaguna ay duubayaan? maxaad u malayn? oo maalinta qiyaame ilaahay subxaana wa tacaala uu keeni doono, afka ayaa la xidhi doonaa, markaas bay xubnuhu hadlayaan, xubnihii ayaa hadlaya. marka ay naftu ay ku yidhaahdaan xubnaha kale maxaad noogu markhaati kacaysaan sidii ilaahay qur-aanku inoogu caddeeyey, waxay odhanayaan qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kula shay, waxaa naga hadliyey allaha shay kasta ka hadliyey ayaa naga hadliyey. gacantaadiiba hadlaysa oo waxay sheegaysaa waxay xaday iyo waxay boobtay iyo waxay khiyaamaysay ayay ka warramaysaa. lugahaaga iyo gacmahaagu way warramayaan, calooshaadiiba hadlaysa, cawradaadiiba hadlaysa. intaasoo dhan waxaa ka daran gidaarkii iyo dhagaxii iyo meeshii aad fadhiisatay, wixii oo dhan baa markhaati kacaya, sida ilahi leeyahy subxaana wa tacaala yowmaidin tuxadiثu akhbaaraha biana rabbaka awxaalaha. dhulkii baa warkiisii keenaya oo adiga kaa warramaya. meeshii aad ku daacadaysatay baa sheegaysa inaad ilaahay subxaana wa tacaala ku caabuday, meeshii macsiye aad ku samayseed ilaahay ku caasidayna way ka warramaysaa, way kugu markhaati kacaysaa. markaas baa qofka la tusi doonaa maalinta qiyaame wixii uu galay oo dhan iyo wuxuu galabsaday ayaa la tusayaa isagoo filina. markaas buu marna farxayaa, qofku markuu camal wanaagsan isagoo sameeyey oo arkana wuu farxayaa, marka uu camal xun isagoo ku jira oo arkana wuu murugoonaya, mar wuu farxaya marna wuu murugoonaya. marka ilaahay subxaana wa tacaala magacdiisa waxaa ka mid a asamiic albasiir. ilaahay subxaana wa tacaala magacdiisa ayay ka mid tahay. ilaahay magaciisa asamiic waa maqal badane, macnaha jabaq kasta iyo shanqar kasta iyo cod kasta oo baxa ilaahay subxaana wa tacaala waa maqlaya, waxauna rabbi maqlaynin ma jiro. waana basiir, ilaahay subxaana wa tacaala arag badana ah. marka ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ku arkaya oo haddana ku arkaya hortiisa inaad ku caasido, waxa weeyaan waxa keenaysa qofkii onan ilaahay ka cabsanaynin. laakiin qofku hadduu dareemayo rabbi subxaana wa tacaala inuu arkayo oo daalacanayo oo ilaahay samiic yahay oo basiir yahay, hortiisa ilaahay ku caasin maayo. waayo adduunyadan maanta aan joogno qofka agtaada sharaf ku leh oo qiimo ku leh oo waalidkaagii ah ama macallinkaagii ah ama qof un aad qiimaynaysa ah, hortiisa macsiyo ku samayn maysid. wax xun oo dadku ayna raalli ka ahayn oo aan wanaagsanayn hortiisa ku samayn maysid, waad kala tegi ama meel qarsoon baad ku samayn. marka maxaad u malaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala? waxaa jirta nin macallin ahaa oo arday yaryar macallin u ahaa. marka arday ka mid a ardayda ayuu ammaani jiray, markaas buu odhan jiray arday wanaagsan weeye, aad buu ammaani jiray. waalidiintii carruurta kala dhashay ayaa ku hinaasay ama ku masayro, waxay idhaahdeen maxaad inankan yar ka hadalhaysaa? carruurteeduba way wanaagsan tahay, ma hadalhaysid, wanaaggooda ma sheegtid, kan yar maxaad u hadalhaysaa? marka macallinkii wuxuu doonay in aunan afka wax uga sheegin, laakiin au indhahooda wax ku tuso. waalidkiibuu maalin maalmaha ka mida shiriyey, carruurtiina uu yeedhay. markaas baa wuxuu ku yidhi carruurtii ii kaalay. carruurtii baa u yimid, ardaydii yaryareyd. markaas baa wuxuu ku yidhi nin kastoo idinka niga midihi shimbir yar ha ii keena buu yidhi. carruurtu aad bay shimbiraha u jecel yihiin, waana aad bay ugu ciyaaraan. marka nin kastiba shimbir buu raadiyey, shimbirihii bay wada keeneen. waalidkiina intaa way arkayaan. markaas buu waalidkii oo maqlaaya uu ku yidhi sow shimbirihii ma wada haysaan? haa waan haynaa. socdoo wuxuu yidhi nin kastiba meel aan cidina arkaynin ha tego, dadkao dhan ka qarsooma
markaad tegtaan meel cidinani arkaynin, markaad tegtaan nin kastiba u tego oo idinkuna aad kala qarsoontaan, dadkana aad ka qarsoontaan oo dhinac kasta daydaan ood ogaataan cidna inaynani arkaynin, nin kasta shimbirtiisa ayar ha soo gowraco, ha soo bireeyo, iyadoo gowracan haye keeno. dhammaan carruurtii yaraday way tegeen, bannaankay u baxeen, nin kastiba meel buu yuu la galay shimbirtii yarayd aan la arkaynin. dhammaantood way soo wada gowraceen shimbirihii ilaa kii maahayne, isagu shimbirtiisii oo nool buu wadaa. dhammaan way yimaadeen, markaasay macallinkii u yimaadeen. kuwii kale shimbirihii oo qalan bay wataan oo gowracan, isaguna shimbirtii oo nool buu sidaa. markaas baa wuxuu ku yidhi, maxaa ku helay adeer adiga? honiga ku yidhi soo gowrac shimbirta. waalidkiina way maqlayaan. markaas buu yihi, macallin waxaad tidhi shimbirtaa waxaad la tegtaa meel cidina ayna ku arkaynin la teg. dadkii oo dhan waan ka qarsoomay, oo dad iyo dunya waan ka qarsoomay, laakiin ilaahay meelaan kaga qarsooman waayey buui. meel alla meelaan ilaahay kaga qarsoomo macallin waan waayey, saa darteed waan keenay oo shimbirtii waa tan nool buu yidhi. marka waalidkii marka way qanceen. ilmahan yar waxa uu ku jecel yahay macallinku iyo cajaa'ibta uu leeyahy. waxaa loo baahan yahay marka inaan inaku nafteenna ku rabayno ilaahay subxaana watacaala muraaqabadiisa, iyo meelaan kaga qarsoomayno ilaahay subxaana watacaala inayna jirin. caruurteenna aan ku rabayno. tarbiyadaasi waa ta keenaysa in qofku ilaahay ka cabsado meel kasta uu joogo, hadduu masaajka joogo, hadduu suuqa joogo, hadduu xafiis joogo, intaba inuu ilaahay subxaana watacaala ka cabsado. waxaad moodaa inaku inaan ilaahay xasuusanno iyo diintaba markaan masaajka ku jirno. qofku markuu masaajka joogana wuxuu u egyahay qof ilaahay ka cabsanaya. mar alla markaa uu cagta kala baxa masaajka oo banaanka u baxana wax kaluu bilaabaya, qabyaalad buu bilaabaya, xasad buu bilaabaya, afxumuu bilaabaya, dacaayad buu bilaabaya, wax kaluu bilaabaya. marka qofku waa inuu ilaahay addoon u noqdo meel kasta uu joogo iyo xaalad kasta iyo duruuf kasta uu ku sugan yahay. qofku inuu ilaahay subxaana watacaala u ka cabsado, oo markaa uu hanti ummadeed hayo u xasuusto waxaan ilaahay inuu eegayo daalacanayo, oo si kasta oo xeelada u sameeyana rabbi subxaana watacaala u arkayo, ilaahayna aan la xeeladayn karin. waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa lagu kasbanayo bisha ramadaan ee barakaysan waxaa ka mid a noolaynta la noolaynayo habeenkii oo cibaado iyo daaco lagu noolaynayo. rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi, man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi. waxaa kaloo nebigu yihi sal alla alay wasalam, man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi. waa waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala cabsidiis keenayo weeye, oo xoojinaya, oo qofku iimaankiisu ugu beexaamayo, ugu barakoobayo, oo iimaanku ku kordhayo. ilaan iimaanku uu ziyaadaa oo wuxuu ku siyaadaya ilaahay subxaana watacaala daacadiise. qofku marka uu seexdo, marka uu soo tooso, ilaahay dartii usoo tooso, dhulka oo jalaga oo shanqari jirin, oo haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqayana jirin, ilaahay dartii markuu qofku usoo kaco iyo cibaado u soo kaco, ilaahay subxaana watacaala la faqo, ilaahay gacmaha u hoorsado, rabbi u yaanyo, u yadaadumo, ilaahay addoonnimo u muujiyo, yacni taas waxay tilmaamaysaa addoonnimay tilmaamaysaa. qofka iimaankiisii ayaa u kordhaya. waxyaabaha iimaanka siyaadinaya ee kor u qaadaya bisha ramadaan ee barakaysan iyo ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa ayay ka mid tahay. bisha ramadaan ee barakaysan waxyaabaha taqwada xoojinaya waxaa ka mid a iyo cabsida ilaahay, in sadaqa lala baxo, ilaahay hortii loola baxo, oo qofku a waxgeysto ilaahay subxaana watacaala hortii inuu qofku waxula baxo. rasuulku sala allahu caleyh wasalam deeqsi buu ahaa, nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam deeqsi buu ahaa. laakiin bisha ramadaan ee barakaysan sida cabdillahi bn cabaas oo warinayo, deeqsinimadiisu way laban laabi jirtay. nebigu sala allahu caleyh wasalam waxbixinta oo keliya deeqsi kuma ahine, khayr oo dhan buu nebigu deeqsi ku ahaa. cabdillahi bn cabaas wuxuu yihi radia allahu canhu ardaa, kaana rasuulu lahi sal allahu alيh wasalam ajwad annaas, wa kaana ajwada ma yakunu fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil, wa kaana yalqaahu fi kuli leylati min ramadaan fayudaarisuhu lqur'an, fala rasuulu lahi sal allahu alيh wasalam ajwadu bilkhayri min ariixi lmursala. wuxuu yihi cabdillahi bn cabaas, nebigu sala allahu alيh wasalam wuxua dadka ka ugu deeqsisan, deeqsi buu ahaa nebigeenu caleyhi salaatu wasalaam. cid u timiday oo wax weydiisatay, nebigu sala allahu caleyh wasalam maya kuma celinin. hadduu hayana uu bixin jiro, uu siin jiray, haddii kalena nebigu sal allahu alيh wasalam uu ballan qaadi jiray nebigeenu caleyhi salaatu wasalaam. marka bisha ramadaan ee barakaysanna deeqsinimadiisu way labanlaabni jirtay buu yihi, way labanlaabmi jirtay. marka markuu u yimaado malaku jibriil calayhi salaam oo macallinkiisii ah, oo qur-aanka uu la daraaseeyo, qur-aanka la subcinayo o la daraasaynayo, nebiga sala allahu caleyh wasalam deeqsinimadiisu way labanlaabmi jirtay. khayrkana uga degdeg badnaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam, dabaysha uga degdeg badnaa nebigeenu caleyhi salaatu wasalaam. sadaqaadka lala baxaya bisha ramadaan ee barakaysan waxaa ka mid a qof saa'ima oo sooman oo ilaahay dartii u afxidhan, inaad afuriso oo aada wax siiso. nebigu wuxuu ihi, man fatara saa'iman kaana lahu midlu ajrihi gayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay-an. wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam,
qof sooman afuriya wuxuu leeyahay qofkaa au afuriyey ajirkiisii mid lamida ayuu leeyahay ajirkiisana waxba laga nusqaamin maayo. kaa soomanaa ajirkiisii oo buuxuu ilaahay siin, isagana ajir buuxa ayuu rabbi subxaana wa tacaala siin. ilaahay waa subxaana wa tacaala hani wey. bisha ramadaan ee barakaysan waxaa akhlaaqiyaadka wanaagsan waxaa ka mid a inaan wax la baxno oon ilaahay subxaana wa tacaala dartii aan wax ula baxno masaajidda iyo meelaha kaleba. waa waxyaabaha dhaqanka wanaagsan ee loo baahan yahay inaan ilaahay hortii aan wax ula baxno. waxaad moodaa qofkii soomanaa bisha ramadaan ee barakaysan gurigiisa inuu qof ugu yeedho mooyaane inaan banaanka lagu afuro ama masaajidka afurka lala yimaado aad iyo aad bay u yar tahay. mararka qaarkood waxaa dhacda qofkii oo soomanaa oo afurkiisii soo qaata oo isagu afurkiisii yaraa keligii iska cuna baa yaa iska dhici karta. marka waxyaabaha wanaagsan bay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala dartii in wax loola baxo oo dadka saa'imiintahe sooman in la afuriyo oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado. waxayna ka mid tahay waxyaabaha cabsida ilaahay subxaana wa tacaala keenaya ilaahayna loogu dhowaanayo ayay ka mid tahay. sadaqadu wax badanna laga helayo adduun iyo aakhiraba, maalkuna ku barakoobayo, cumriga qof ku barakoobayo, caafimaad baa lagu helaya, waxa lagu helayaa maxaanku dhaha barako ballaadhan ayaa lagu helayaa. ilaahay subxaana wa tacaala khayrkeena waafajiya adduun iyo aakhiraba. wasala allah wasalim wabaarik calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalim.